have read the word this morning. காலை வேளையில் யாவரும் கர்த்தருடைய வசனத்தை வாசித்தீர்கள். Those are great portion of the scriptures and great promises are there. நமக்காக இதெல்லாம் ஒரு விசேஷமான வசனங்கள், வசன பகுதிகள், பெரிய வாக்குத்தத்தங்கள் அதில் இருக்கிறது. It's a wonderful promises of God. It's something that we need to go deeper and understand. நாம் ஒவ்வொருத்தரும் இந்த வசனங்களில் ஆழமாக சென்று நாம் அதை அறிய வேண்டியது மிகவும் முக்கியமானது. And you read Daniel chapter 11. தானியேல் 11ஆம் அதிகாரத்தை யாவரும் வாசித்தீர்கள். And that particular verse is very important. அந்த வசனம் மிக முக்கியமான வசனம். And we read, in fact, in other translation, it gives a better meaning, a better understanding. It says in one of the translations that this is a translation that when we read from the complete Jewish Bible, it says like this: those who act wickedly against the covenant, he will corrupt with his blandishments, but the people who know their God will stand firm and prevail. நான் வாசித்த தமிழில், உடன்படிக்கைக்கு துரோகிகளாய் இருக்கிறவர்களை இச்சக பேச்சுகளினால் கள்ள மார்க்கத்தராக்குவான். தங்கள் தேவனை அறிந்திருக்கிற ஜனங்கள் திடன் கொண்டு அதற்கேற்றபடி செய்வார்கள். And another English translation, it reads like this: the king of the north will play up to those who betray the holy covenant, corrupting them even further with his seductive talk. But those who stay courageously loyal to their God will take a strong stand. And this is another part of the scripture. இந்த வசனத்தினுடைய மற்றொரு பகுதி அது. Now, I want you to understand the background of this whole portion of scripture. And we need to go back to the history and understand some of this Jewish history. இந்த வேத வசன பகுதிகளை நாம் அறிய வேண்டுமென்றால் நாம் சரித்திரத்தை புரட்டி பார்த்து இந்த யூதர்களுடைய சம்பந்தப்பட்ட சரித்திரத்தை நாம் சற்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும். But before I go that, I want to make this statement. அங்கு நான் போவதுக்கு முன்பாக இந்த வாக்கியத்தை உங்களுக்கு சொல்ல இருக்கிறேன். Listen, knowledge precedes action. Knowledge precedes action. ஒரு செயல் செய்வதற்கு முன்பாக அறிவு உண்டாக வேண்டும், ஞானம் வர வேண்டும். And in the whole chapter of book of Daniel, it tells us that in order to confront the forces of evil, the people who know their God will display strength and take action. தானியேல் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால், தீமைகளை எதிர்த்து போராடுவதற்கு திராணி உள்ளவர்களாக காணப்பட வேண்டும் என்றால், தேவனுடைய ஜனங்கள் தங்கள் தேவனை அறிந்திருப்பது மிக முக்கியம். தங்களுடைய தேவனை அறிந்து கொண்டால் அவர்கள் திடனடைவார்கள், பலனடைவார்களாம் என்று சொல்லப்படுகிறது. That is the whole crust of what we are going to look this morning. இந்த கால வேளையில் நாம் கற்றுக்கொள்ளுகிற கர்த்தருடைய வசனத்தில் நாம் அறிய வேண்டிய மிக முக்கியமான காரியங்கள் இது. You know, the Jewish people, they have experienced some fierce persecutions throughout the century. யூத ஜனங்கள் சரித்திரத்தில் பல நூற்றாண்டுகளாக பலவிதமான துன்பத்துக்குள்ளாகவும் இக்கட்டுகளுக்குள்ளாகவும் சோதனைகளுக்குள்ளாகவும் உபத்திரத்துக்குள்ளாகவும் கடந்து வந்த ஜனங்கள் என்று நான் பார்க்கிறோம். And one of the main persecutors during that time was this Syrian king who is called Antiochus Epiphanes. Antiochus Epiphanes என்று சொல்லப்படுகிற அரசன், சீரிய அரசன், இவர்களை பயங்கரமாக கொடூரமாக கொடுமைப்படுத்திய ஒரு அரசன் என்று நான் பார்க்கிறோம். He lived to rule from the period of BC
175 to 164. கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக 175 166 ஆண்டுகள் வரைக்கும் வாழ்ந்து வந்தவன், அரசாண்டு வந்தவன். And in fact, he assumed the name Theos Epiphanes, which means the manifest God. He made himself like God. அவன் தன்னையே தேவன் என்றும் தெய்வம் என்றும் அழைக்க துவங்கினான். But the Jews, they refused to accept that. They changed his name and they call him Epiphanes, which means a mad guy. அவன் பைத்தியக்காரன் என்று சொல்லப்படுகிற பெயருக்கு ஏற்றதாக அவர்கள் அவரை அழைத்தார்கள். இந்த Antiochus Epiphanes is a very tyrannic king at that time. அந்த நாட்களிலே மிக கொடூரமான சர்வாதிகாரம் பண்ணுகிற அரசனாக அவன் காணப்பட்டான். And Daniel, he anticipated that this person's reign prophetically in the 11th chapter of the book. இந்த அரசனுடைய ஆட்சி எப்படி இருக்கும் என்று தானியேல் தீர்க்க தரிசனமாக முன்குறித்து சொல்கிறார். Now Daniel, this king was not at this time during Daniel's time. தானியேலுடைய நேரத்தில் இந்த ராஜா அங்கே இல்லை, இன்னும் வரல. But Daniel foretold what is going to happen. தானியேல் இதுக்கு முன்பாகவே என்ன நடக்கும் என்று முன்குறித்த தீர்க்க தரிசனமாக உரைத்தார். And this king did exactly what Daniel predicted. தானியேல் சொன்ன அதே வார்த்தைக்கு ஏற்றதாக இந்த ராஜா நடந்து கொண்டான் என்று பார்க்கிறோம். How did he do? The king ordered the Jews to sacrifice, to cease their sacrifices, offering their sacrifices in the temple. ஆலயத்தில் யூதர்கள் தேவனுக்கு பலி செலுத்துகிறதை நிறுத்தும்படியாக அவன் கட்டளையிட்டான். And the king polluted the temple of God by bringing swines into the temple and offering the swines. பன்றிகளை அந்த ஆலயத்துக்குள்ளாக கொண்டு வந்து பன்றிகளை படைப்பதன் மூலமாக தேவனுடைய ஆலயத்தை அவன் தீட்டுப்படுத்தினான். In addition to that, he also prohibited people from observing the Sabbath. ஓய்வு நாளை அனுசரிப்பதையும் அவன் தடங்கல் செய்தான். மக்கள் யாரும் ஓய்வு நாளை அனுசரிக்க கூடாது என்று அவன் கட்டளையிட்டு அவன் இப்படியாக செய்தான். Now it is very important that you understand what is happening. And he also stopped people of the Jews from circumcising. யூதர்கள் விருத்த சேதனை செய்யக்கூடாது என்ற கட்டளையும் கொண்டு வந்தார். And he brought idols inside. He raised up idols, altars to the idols right in the temple. ஆலயத்துக்குள்ளாக விக்கிரகங்களுக்கு பலிபீடத்தை அவன் கட்டினானாம். And he commanded the Jews to offer sacrifices on this altar and eat the swine's flesh. யூதர்கள் அவன் கட்டிய அந்த பலிபீடத்தில் அவர்கள் பலி செலுத்தவும் பன்றி இறைச்சிகளை சாப்பிடவும் அவன் கட்டளையிட்டான். Now out of the pressure, there were a sector of Jews who yielded to his enticement to please him. They complied what he said. இந்த அரசனை பிரியப்படுத்துவதற்கு இந்த யூதர்கள் மத்தியில் காணப்பட்ட ஒரு கும்பல் யூதர்கள் அந்த அரசனுடைய கோரிக்கைகளை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் அந்த ராஜா சொன்னபடியாக அவர்கள் நடந்தார்கள் என்று நான் சரித்திரத்தில் வாசிக்கிறோம். And furthermore, if anyone disobeyed his orders or his edict, they were sentenced to death. இப்படியாக இந்த ராஜாவுடைய கட்டளை மீறுகிற யாரையும் அவன் மரணத்துக்குள்ளாக கொண்டு போனான் என்று சரித்திரத்தில் வாசிக்கிறோம். It was actually an ancient holocaust. இந்த கட்டளை மீறும் ஒவ்வொருத்தரும் தண்டித்தான். யூதர்களுக்கு இது மகா பெரும் நாசமாக காணப்பட்டது, பயங்கரம் நாசம். And as Daniel anticipated these atrocities, இந்த அத்துமீறல்களும் அட்டகாசமான அல்லது இந்த பயங்கர காரியங்கள் நடக்கும் என்று தானியேல் முன்கூட்டி அறிந்து
he asked the angel, how people will survive in this kind of difficult time. இப்படிப்பட்ட கொடூர காலகட்டத்தில் மக்கள் எப்படி உயிர் வாழ்வார்கள், எப்படி உம்முடைய ஜனங்கள் பிழைக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்கிறார். And the answer was this word. அதுக்கு பதில் தான் இந்த வார்த்தை கொடுக்கப்பட்டதா. Right? It says the people who know their God will display strength and take action. என்ன வார்த்தையா? அதற்கு வந்த பதில் என்ன? தங்கள் தேவனை அறிந்திருக்கிற ஜனங்கள் திடன் கொண்டு அதற்கேற்றபடி செய்வார்கள். In the midst of all this crisis, தங்களை சூழ்ந்திருக்கிற இந்த பொல்லாத நெருக்கடியின் மத்தியிலே, வேதனை மத்தியிலே, தங்கள் தேவனை அறிந்திருக்கிற ஜனங்கள் எல்லாவற்றையும் சமாளித்து அவர்கள் திடனாக இருப்பார்கள். The secret key to overcome pressure, the secret key to go through and maneuver through persecution, trials, is knowing your God. நாம் வேதனையிலையும் சோதனையிலையும் பாடுகளிலையும் கடந்து போகும் பொழுது, அதை கடந்து வெற்றியின் எல்லைக்கு அடையணும்னா நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம், அதுக்கு முக்கியமாக அடிப்படையாக இருப்பது நம்முடைய தேவனை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நாம் காணுகிறோம். And that's what the Jews at that time, there was another group of Jews who did not accept the edict of this king. இந்த அரசன் சொன்ன கட்டளையை பல யூதர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. And so they started a revolt against the king. அந்த ராஜாவுக்கு விரோதமாக அவர்கள் முரட்டாட்டம் பண்ணினார்கள். In fact, that particular story is included in the Catholic Bible, which they call it Maccabees. கத்தோலிக்க பைபிள்ல மெக்காபீஸ் என்ற புஸ்தகத்துக்குள்ளாக இந்த சரித்திரம் எழுதப்பட்டிருக்கிறார். But that is a very real thing that happened. So there was a priest at that time called Mattathias. மத்தாத்தியா என்ற ஒரு ஆசாரியன் இருந்தான். Together with his sons, I think he had 3 sons or 5 sons, I'm not sure. அந்த ஆசாரியனுக்கு 3 அல்லது 5 பையன்கள் இருந்தார்கள். They gathered together and they gathered the people together and they began to fight and resist this king's advancement. In fact, that Jews were not many in number, only a few thousand. Whereas the king had many thousands. And they resisted the king and his edict for 25 years. 25 ஆண்டுகள் அவர்கள் இந்த ராஜாவை எதிர்த்து போராடினார்கள். They said, we are not going to bow to what you have commanded us to do. நாங்கள் செய்யும்படி நீர் கட்டளையிட்ட காரியங்களுக்கு நாங்கள் ஒருபோதும் தலைவணங்க மாட்டோம் என்று சொல்லி எதிர்த்து போராடினார்கள். And at the end of 25 years, there was some sort of peace agreement where the Jews regained Jerusalem. இப்படியாக யூதர்கள் மறுபடியும் எருசலேமை தங்கள் வசமாக்கி கொண்டார்கள் என்று நான் பார்க்கிறோம். Now this is very important. Their exploits against all odds were nothing short of a phenomenal work. அவர்கள் செய்த சாதனை இருக்கிறதே, அது மகத்துவமான ஒரு சாதனை. Because they knew their God. அவர்கள் தங்கள் தேவனை அறிந்திருந்தார்கள். And laid hold of his sovereignty, his power, and took action and broke the grip of this king Antiochus on Israel. இந்த அந்தியோகஸ் ராஜா இஸ்ரேலை பிடித்து வைத்திருந்த அவனுடைய பிடிகளை அவர்கள் முறித்து போட்டார்கள். காரணம், தங்களுடைய தேவனை அறிந்திருந்ததால் அந்த அறிவின் பலம் அவர்களுக்கு வந்ததாம். அவர்கள் விசுவாசத்தில் திடனாக இருந்து அவர்கள் மேற்கொண்டார்கள் என்று சொல்கிறது. You know, when you read that story, it's a saga of the strength.
அந்த கதையை நீங்கள் சரித்திரத்தை வாசித்தால் அவர்களுடைய பலத்தை பாராட்டி பேசப்படுகிற ஒரு காரியமாக காணப்படுகிறதா. The mighty power of the people who know their God. தங்கள் தேவனை அறிந்திருக்கிற மக்களுடைய பலம் என்னவாக இருக்கும் என்று சொல்லி அந்த மக்காபியர்களுடைய செயல் எடுத்து காண்பித்தது. People today who know their God have the same degree of courage and strength also. இன்றைக்கு என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்றால், இன்றைக்கு தங்களுடைய தேவனை அதே விதமாக அறிந்து கொள்ளுகிற மக்களுக்குள்ளாக தேவனுடைய பலமும் அவருடைய தெம்பும் அவர்கள் வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக காணப்படும். When they stand for righteousness, people who know their God, they will stand for righteousness. தங்களுடைய தேவனை அறிந்திருக்கிற மக்கள் நீதிக்காக உறுதியாக இருப்பார்கள். They will oppose every works of wickedness. எல்லா விதமான துன்மார்க்க காரியங்களை எதிர்க்கிறவர்களாக காணப்படுவார்கள். Even if they have to endure persecutions when necessary. தேவைப்படும் பொழுது அவர்கள் உபத்திரவத்தை பாடுகளை சகிக்க வேண்டியதாக இருந்தாலும் சகித்துக்கொண்டு தீமை எதிர்த்து போராடுவார்கள். They will triumph in suffering. அவர்கள் பாடுகள் மத்தியிலே வெற்றிகளை காண்பார்கள். And they will accomplish great things for God's glory. தேவனுடைய மகிமைக்காக அவர்கள் பெரிய சாதனைகளை சாதித்து முடிப்பார்கள் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். Now that is very interesting. In fact, there is no power or no other way to have spiritual power except through the knowledge of God. கவனிங்கள், ஆவிக்குரிய வல்லமை அடைய நாம் தேவனை அறிந்து கொள்வதை விட வேறு வழி இல்லை என்பதை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். I repeat that. There is no other way to have spiritual power except through the knowledge of God. தேவ வல்லமை அடையணும்னா நாம் தேவனை அறிந்து கொள்வதை விட வேறு வழிகள் இல்லை. இதை நாம் முதலாவது அறிந்து கொள்ள வேண்டும். And that's what Daniel's book says. They know their God will do great exploits. தங்கள் தேவனை அறிந்து கொண்டிருக்கிற ஜனங்கள் பெரிய காரியத்தை செய்வார்கள், திடன் கொள்ளுவார்கள். What the Jews at that time faced, the kind of the nature of a crisis is different. Today we are facing a different crisis. அன்றைக்கு யூதர்கள் சந்தித்த போராட்டங்கள், அன்றைக்கு அவர்கள் சந்தித்த சவால்கள் வேறு வடிவத்தில் காணப்பட்டது. இன்றைக்கு நாம் வேறு வடிவத்தில் காணப்படுகிறோம். But the principle to survive, to go through is the same as what they have applied. அவர்கள் கடந்து சென்ற பிரச்சனைகள், சூழ்நிலைகள், வேற சவால்கள் வேறவாக இருந்த வேறு வடிவத்தில் இருந்தாலும், நாம் இன்னைக்கு சந்திக்கிற சூழ்நிலைகளும் சவால்களும் வேறு வடிவத்தில் இருந்தாலும் அவைகளை மேற்கொள்வதற்கு அதே விதிமுறைகள் தான். Those who know their God. That's the word given to the prophet. தீர்க்கதரிசிக்கு கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தை அது. எவ்வளவு தான் துன்பம் கட்டங்கள் வந்தாலும் தங்கள் தேவனை அறிந்து கொள்வதற்கு தேவ ஜனங்கள் தங்கள் மனசை கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். God's people need to turn their heart in order to know their God, so that they can position themselves to be the people who triumph over everything. என்ன சொல்லுகிறார்? தேவ ஜனங்கள் தங்களை எதிர்த்து வருகிற ஒவ்வொரு போராட்ட சூழ்நிலைகளையும் ஜெயிக்க வேண்டும் என்றால் அவர்கள் முதலாவது தங்களுடைய தேவனை அறிந்து கொள்வதன் மூலமாக தங்களை வெற்றி நிலையில் வைக்க வேண்டும். When you place yourself in the position, in a right position, you don't have to be afraid. உங்களை சரியான நிலையில்
நீங்கள் நிலைப்படுத்திக் கொண்டால் எந்த ஒரு நிலைமைக்கும் நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை. பிகாஸ் யூ நோ whom you believe. நீங்கள் விசுவாசிப்பவர் இன்னார் என்று அறிந்திருப்பதால் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஜெயம் பெற்று வருவீர்கள். In fact, in Psalms that we read earlier, 46 verse 10, சங்கீத 46:10 வாசிங்க. It's talking about all the crisis just before that. இதுக்கு முன்பாக உபத்திரவங்களை குறித்து, பாடுகளை குறித்தும் அது சூழ்நிலைகளை குறித்து சொல்லுகிறது. And then in verse 10 of Psalms 46, சங்கீதம் 46:10 வாசிக்கிறோம். The Bible says, be still and know that I am God. நீங்கள் அமர்ந்திருந்து நானே தேவன் என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள். No matter what is happening in the world, no matter what is happening, உலகத்தில் என்னதான் நடந்து கொண்டிருந்தாலும், in the midst of all this chaotic situation, the Father is speaking to us, my child, listen to me. This is natural in the world. In the system of the world, this crisis is natural. But I want you to be still in my presence and know that I am God. ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? என் மகனே, மகளே, உலகத்தில் உபத்திரவங்கள், உலகத்தில் பிரச்சனைகள், உலகத்தில் வேதனைகள், பாடுகள் என்று சொல்லப்படுகிறது சகஜம். அது உலகத்தில் எப்போது இருக்கும். ஆனால் நீ என்னோட பிள்ளை, என் சமூகத்தில் அமர்ந்திருந்து நானே தேவன் என்று அறிந்து கொள். I am still in control. I am still in control. நான் இன்னும் இதை காத்துக்கொள்ளுகிறவனாய் இருக்கிறேன். இதை நான் மறந்து கொள்ளவன். There was once upon a time a little girl was traveling in an aeroplane. சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒரு சின்ன பிள்ளை ஏரோப்ளேனில் பயணம் செய்தது. In the middle of the way they have problem. There were turbulence and the aeroplane was jerking. போகும் பொழுது இடையில ஆகாயத்தில் விமானத்துக்கு பிரச்சனை வந்தது. அந்த விமானம் அப்படியே ஆடுனது உள்ளுக்கெல்லாம். And people were worried. In their faces you can see fear and worries. அங்கு உட்கார்ந்து இருக்கிற மற்ற பயணிகளுடைய முகத்தில் பார்த்தால் கவலை, அச்சம், பயம், திகில் காணப்பட்டது. And everybody was doing all the necessary things and they were panicky. அங்க பார்த்த எல்லாருமே பீதி கொண்டு அவர்கள் என்ன செய்வது என்று தெரியாம அவர்கள் பதற்றத்தில் இருந்தார்கள். But there was this little girl. She was so calm. She was so calm. She was just holding a doll and playing with it and smiling and so calm. இந்த சின்ன பிள்ளையை பார்க்கும் பொழுது இந்த சின்ன பிள்ளை ரொம்ப காமாக இருந்து அமைதியாக இருந்து அது வைத்திருந்த அந்த பொம்மையை பிடிச்சி தடவை கொண்டு விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்தது. So the lady was sitting beside this little girl, asked her, "Child, are you not afraid? Are you not afraid? Everybody look, everybody is afraid. Why you are not? Children are crying at the back." பின்னால பிள்ளைகள் எல்லாம் அழுகிறார்கள், கூக்குரல் இடுகிறார்கள். அப்போ இந்த மனுஷன் இந்த சின்ன பிள்ளைகிட்ட கேட்குறா, ஏன் பிள்ளை உனக்கு பயம் இல்லையா? இவ்வளோ அமைதியாக இருக்கிற, என்ன நடக்குது உனக்கு தெரியுமா? You know what the little girl said? Yes, I know. Then they asked, why you are not afraid? எனக்கு தெரியும், நான் பயப்படலை, என்ன நடக்குதுன்னு தெரியும், அப்புறம் நீ பயப்படல? Well,
the pilot is my father. இந்த ஏரோப்ளைனை கொண்டு செல்ற பைலட் வந்து எங்கள் அப்பா. And now he is one of the best pilot. He knows how to bring this plane safely. இந்த ஏரோப்ளைனை பத்திரமா கொண்டு இறக்கணும்னு எங்கள் அப்பாவுக்கு தெரியும். ஏன்னா நான் உள்ளுக்கு இருக்கிறேன்னு அவருக்கு தெரியும். My father knows that I'm in this plane. He will take me through. I tell you, God is with you in this journey. இந்த பயணத்தில் தேவன் உங்களோடு இருக்கிறார். Hallelujah. We may not see him physically, but we have his word to hold. His word is the guarantee. அவரை தத்ரூபமாக நம் கண் முன்பாக காண முடியாவிட்டாலும், நம்முடைய கைகளை அவர் தத்ரூபமாக பிடித்திருக்கிறத உணராவிட்டாலும், அவருடைய வார்த்தை தான் நமக்கு உறுதி. அவருடைய வார்த்தை தான் நமக்கு கேரண்டி. It is the word that comes to us as a guarantee. That is where we need to indulge. In the midst of all the chaos, நம்மை சுற்றிலும் மரண வாடைகள் அடிக்கிறது. We could smell the stench of death all around us. The fear of death is looming all around us. How could we walk in such a peace? Well, know the God of peace. நம்மை சுற்றிலும் மரணமும் பயமும் கவலைகளும் அச்சமும் சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அந்த வேளையில் எப்படி நாம் கடந்து செல்வது? சமாதானத்தின் தேவனை நீ அறிந்து கொள்ள வேண்டியது மிக முக்கியமாக இருக்கிறது. And that's what Daniel began to say. God's people need to know their God. தேவனுடைய ஜனங்கள் தேவனை அறிய வேண்டும். And those who do know their God, they will do great exploit. தங்களுடைய தேவனை அறிந்து கொள்ளுகிறவர்கள் பெரிய சாதனைகளை அவர்கள் செய்வார்கள் என்று சொல்லுகிறதாம். Those who know their God. And this is important. இது மிக முக்கியமானதா. நம்முடைய தேவனை இந்த காலகட்டத்தில் நாம் முக்கியமாக அறிந்து கொள்வது மிக மிக முக்கியமானது. In John chapter 17 verse 3, யோவான் 17 அதிகாரம் 3வது வசனம், Jesus said like this. All right? Now this is about knowing God. நம்முடைய தேவன் அறியணும். ஆண்டவர் இயேசு சொல்லுகிறார். And this is eternal life, or life eternal, that they may know you, the only true God. What is life eternal? Life eternal is knowing the only true God and Jesus Christ whom you have sent. நித்திய ஜீவன் என்றால் என்ன? உண்மையான ஜீவன் என்றால் என்ன? மெய்யான ஜீவன் என்றால் என்ன என்பதை அறிந்து கொள்ள அங்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், ஒன்றான மெய் தேவனாகிய உம்மையும் நீர் அனுப்பினவராக இயேசு கிறிஸ்துவையும் அறிவது நித்திய ஜீவன். எதுவா நித்திய ஜீவன்? எதுவா நித்திய? மெய்யான தேவனை அறிவதும் அவர் அனுப்பி இயேசு கிறிஸ்து அறிவதும் நித்திய ஜீவன். This is eternal life. And the devil is afraid of this eternal life. பிசாசுக்கு இந்த நித்திய ஜீவன் அவனுக்கு பயம். Because it's God's kind of life. இது தேவனை போன்ற ஜீவன். ஆகவே அந்த ஜீவன் நமக்குள்ளார எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்றால் அவரை நாம் அறிய வேண்டும். Alright? அந்த ஜீவன், உங்களுக்கெல்லாம் உயிர் இருக்குது சரிங்களா? 24 மணி நேரம் உயிராக இருக்கிறீங்க. All of you are alive for 24 hours. You are not alive, alright, in a certain segment of the day. ஒரு நாளில் குறிப்பிட்ட நேரம் மட்டும் தான் உயிராக இருக்கிறீங்க, அது அப்புறம் இல்லைன்னு. When you are alive, you are alive. And the Bible says, when knowing God is eternal life. தேவனை அறிவதே நித்திய ஜீவன் என்றால் we need to keep on knowing him. நாம் அவர் அறிந்து கொண்டே இருக்க வேண்டுமா? So that you will know the reality, the dynamics of this eternal life. தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிற இந்த நித்திய ஜீவனுடைய மகத்துவம் என்னதென்று அறிய வேண்டும் என்றால் அவரை நீ அறிய வேண்டும். It's not a ticket that you receive. Oh, from now on I have eternal life, and after that, okay,
தட்ஸ் ஆல் ஐ காட் இட். எனக்கு நித்திய ஜீவன் கிடைச்சிருச்சுங்க. சில பேர் அப்படி தான் நினைக்கிறாங்க, சில கிறிஸ்தவர்கள். ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்டு நித்திய ஜீவன் கிடைச்சிருச்சு, எனக்கு நித்திய ஜீவன் கிடைச்சிருச்சு, அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒன்றுமே செய்ய மாட்டார்கள். நோ, ஜீசஸ் said here, life eternal is knowing God. How much? How often you should know? We should know Him. We should continue to know Him throughout our life. நம்முடைய வாழ்க்கையில தொடர்ந்து அவர் அறிகிற அறிவில வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் என்றால் அந்த ஜீவன் நமக்குள்ளாக செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கும். That life becomes so active because we are actively engaged in knowing our Father. நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனை நாம் தீவிரமாக அறியக்கூடிய காரியத்தில் நாம் சுறுசுறுப்பாக காணப்படுகிறோம். ஆகவே அந்த ஜீவன் நமக்குள்ளாக கண்டிப்பாக பலமாக வேலை செய்யும். There are people who only profess believing God. நாங்கள் தேவனை விசுவாசிக்கிறோம், தேவன் மேல எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குன்னு சிலர் சொல்லுவாங்க. But they deny to yield to the power of lordship of the Lord. கர்த்தருடைய தேவனுடைய கர்த்தத்துவ வல்லமைக்கு அவர்கள் ஒப்பு கொடுக்க மாட்டார்கள். நாங்கள் தேவனை விசுவாசிக்கிறோம் என்று வாயினால் அறிக்கையிடுவார்கள். They merely profess saying that we believe in God. Just saying by believing in God is knowing God. தேவனை நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லி போவதனால ஆண்டவரை நீங்கள் அறிந்து கொண்டீர்கள் என்று நினைக்காதீர்கள். அது அப்படி அல்ல. You begin to know Him. When you keep on knowing Him, you are actually positioning yourself for that life to flow. And you will begin to realize what this life can do. தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த நித்திய ஜீவன் என்னவெல்லாம் செய்யும் என்று நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள். இது ரொம்ப முக்கியம். இதெல்லாம் செய்யும். ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் என்னெல்லாம் செய்யும் என்று சொல்லி. You will know what it can be done. And we need to know. Many Christians do not know what they possess. அநேக தேவ பிள்ளைகள் தாங்கள் என்னத்தை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று தங்களுக்குள்ளாக இருக்கிற காரியத்தை குறித்து அறியாமல் இருக்கிறார்கள். இதனால தான் ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் ஒப்பாரி வைப்பார்கள். But once you know what it is inside you, you will not be afraid. You will just call the enemy. You challenge the enemy. You come. எதிரியை நான் கூப்பிடுவோம், வா, சரி இன்னைக்கு உன் தலையை வாங்க வேணும். That's the kind of people who knows they are God. தங்கள் தேவனை அறிந்திருக்கிற ஜனங்கள் அப்படிதான் செயல்படுவார்கள். We need to look to Him daily. All right, for comfort, for advice, for strength, and He is the close friend and confidant. ஒவ்வொரு நாளும் அனுதினமும் அவருடைய பலத்திற்காக அவருக்குள்ளாக நான் திட நம்பிக்கையாக நான் அவரை நாடணும். ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தரை நாடணும், அறிய நாடணும். அவர் தாங்க உங்களுடைய நெருங்கிய நண்பராக இருக்கிறார் என்பதை அறிஞ்சு கொள்ளணும். ஆகவே தேவனை அறிகிறது, அவர் அறிகிறது நித்திய ஜீவன். And then we also read in Matthew chapter 11 verse 29. All right? How do we get to know God in this way? இப்படி இந்த முறையில் தேவனை எப்படி அறிஞ்சு கொள்கிறது அப்படின்னு பார்த்தால், how do we know? How are we to know God in this manner? இந்த நெருங்கிய உறவு முறையில் என்னுடைய தேவனை எப்படி நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்? அவர் அறிந்து கொள்ள நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? மத்தேயு 11:29 சொல்லுகிறது. In Matthew, Jesus said, by learning of Him, Jesus said, take my yoke upon you and learn of me. ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? சரிங்களா, அவரிடம் நாம் கற்றுக்கொள்ளணும். அதான் அவர் கூப்பிடுறார். இந்த வசனம் சொல்லுகிறது, நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமாய் இருக்கிறேன், என் நுகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும். Learn from me, then you will have rest. என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள், என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். யார் இடத்துல கற்றுக்கொள்ளணும்? The Bible says, learn of me. Take my yoke. Learn of me. என் நுகத்தை ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ள. நுகம் என்றால் when they tie up two ox together and they put the yoke so that both will be joined. இந்த நுகம் என்பது சரிங்களா, இருதை அவர்கள் நுகத்தடியை வைத்து ரெண்டை இணைப்பார்கள். அதை இணைச்சிட்டா ஆண்டு சொல்றார், நான் இந்த பக்கம் இருக்கிறேன், நீ அந்த பக்கம் இரு, இது என்னுடைய நுகம், என்னுடைய நுகத்தை நீ படுத்துக்கோ, அது உனக்கு பாரமா இருக்காது, ஏன்னா முழு பாரத்தை நான் தான் சுமக்கிறேன். Alright?
And Jesus said, I am the other side. I am the ox the other side. Right? Take my yoke. And that is my yoke. Jesus said, take my yoke. என்னுடைய நுகத்தை எடுத்துக்கோ. Because I bear my yoke. And it will be easy for you because you don't have to carry. You just walk with me. நீ சுமக்க தேவையில்லை, என்னோட நடந்து வாழ்றார். இப்போ நான் சொல்றது புரியுதுங்களா? Alright? How to know the God? How to know God the way that we need to know? நாம் அறிய வேண்டிய விதத்தில் நம்முடைய தேவன் எப்படி அறிகிறது? Jesus said, learn of me. ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார்? என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளு. என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளு. Earlier we read in Psalms 26, Psalms 46. சங்கீத 46ல இதுக்கு நான் வாசித்தேன் இல்லையா? It says, all right, be still and know that I am God. அமர்ந்திருந்து நான் கர்த்தர் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். Be still, rest, learn. நீ அமைதியா என் சமூகத்தில் அமர்ந்து என்னிடத்திலிருந்து கற்றுக்கொள். People of God, we need to make ourselves available to learn from Him. நாம் ஆண்டவரிடத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா? அதுதான் தேவன் அழைக்கிறார். You can never know the Father if you don't learn from Jesus. நீங்கள் பிதாவை அறியணும்னா குமாரன் மூலமாக தான் பிதாவை அறிய முடியும். And there is the only one textbook whereby you may know God. All right? The God of the truth. That is the Bible. வேத வசனம் பைபிள் மட்டுமே அவர் அறிந்து கொள்வதற்கு ஏற்றதான புஸ்தகம். Only the word of God will talk to you the truth about God. In fact, some people say the Bible is an autobiography of God Himself. சிலர் என்ன சொல்லுகிறார்கள்? வேத புஸ்தகம் தேவன் தம்மை குறித்து எழுதிய சுயசரிதை அல்லது தன் வரலாறு புஸ்தகம் என்று சொல்லுகிறார்கள். The Bible is the autobiography of God Himself, because the Spirit of God inspired holy men of God to write. The content came from God. The instrument God used men. இந்த வசனத்திற்குள்ளாக இருக்கிற கருத்துக்கள் தேவனுடையது. மனிதர்களை ஆண்டவர் ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தினார். Only God can reveal Himself to us. Nobody else can. அந்த தேவன் அறியணும்னா அவர் மட்டும்தான் நமக்கு வெளிப்படுத்த முடியும், வேறு வழி இல்லை. And the medium through which today He has made available for us to know Him is the Word of God, the Bible. அந்த மகத்துவ தேவனை நீங்களும் நானும் இன்றைக்கு அறிந்து கொள்வதற்கு தேவன் ஆயத்தப்படுத்தி நம்முடைய கையில் கொடுத்திருப்பது என்னவென்றால் கர்த்தருடைய வசனம், வேத வசனம், வேத புஸ்தகம். It is not an ordinary book. இது ஒரு சாதாரண புஸ்தகம் அல்ல. தேவனுடைய ஜீவ வார்த்தைகள் அடங்கி இருக்கிற கர்த்தருடைய வசனமாக காணப்படுகிறது. And in that He is showing us how God is relating Himself to man. சரித்திரமாக மனிதர்கள் மத்தியிலே, மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையில், அவர்கள் பயணத்தில் தேவன் எப்படியெல்லாம் குறுக்கிட்டு எந்தெந்த காரியத்தெல்லாம் செய்தார் என்று அங்குதான் அறிஞ்சு கொள்ள முடியும். It's only through the Bible that we know how God interacted throughout the life journey of human race and what God did. ஆண்டவர் என்ன செய்தார், மனிதர்களுக்கு என்ன செய்தார், மனிதர்களோடு எப்படி தொடர்பு கொண்டார், எப்படி எடை போட்டார் என்ற காரியங்கள் எல்லாம் பைபிளில் தான் நாம் அறிய முடியும். He is a God that still wants us to know Him. அவரை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது தான் தேவனுடைய மன விருப்பமே. அதனால தான் அதுதான் தேவன். If there is a great desire in the heart of God today, is that His people must know Him. இன்றைக்கு தேவனுடைய இருதயத்தில் ஒரு பெரிய வாஞ்சி இருக்கும் என்றால் அது என்னன்னு தெரிகிறதா? அவருடைய ஜனங்கள் அவரை அறிய வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். Is to know God. So the Bible through which we can know God. And the next, how are we to know God? Through Jesus Christ. கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலமாக நாம் பிதாவை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். In Hebrews chapter 1 verse 1. எபிரேயர் 1ஆம் அதிகாரம் verse 1 and 2. எபிரேயர் 1ஆம் அதிகாரம் 1-2 வசனங்கள். It says here,
God, who in different times and in various ways spoke to men through his prophets, has in these last days spoken to us by his own dear Son. Jesus is the final and perfect revelation of God to man. All right? For he is God. நல்லா கவனிங்கள். இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய். Today God has spoken through his Son. And Jesus is the final revelations. பூர்வ காலங்களில் பங்கு பங்காகவும் வகை வகையாகவும் தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாய் பிதாக்களுக்கு திருவுளம் பற்றின தேவன் இந்த கடைசி நாட்களில் குமாரன் மூலமாய் நமக்கு திருவுளம் பற்றினார். இவரை சர்வத்துக்கும் சுதந்திரவாளியாக நியமித்தார். இவரை கொண்டு உலகங்களை உண்டாக்கினார். Now how does God speak to us today? Through his Son. இன்னைக்கு தேவன் எப்படி பேசுகிறார்? அவருடைய குமாரன் மூலமாய் பேசுகிறார். We need to listen to the Son. Because the Son, only the Son has the power to reveal the Father. In fact, we read in John chapter 14 verse 7. யோவான் 14 அதிகாரம் 7வது வசனத்தில், when Philip came to Jesus and Philip said, show us the Father and we'll be satisfied. எங்களுக்கு பிதாவை காண்பியும் என்று ஆண்டவரிடத்தில் கேட்டார்கள் சீடர்கள் பிலிப் என்று. And Jesus said these words in John 14:7. யோவான் 14:7 ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், if you really know me, you will know my Father as well. From now on, you do not know him. All right? You do know him, You do know him and have seen him. ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? என்னை அறிந்தீர்களானால் என் பிதாவையும் அறிந்திருப்பீர்கள். இது முதல் நீங்கள் அவர் அறிந்தும் அவரை கண்டும் இருக்கிறீர்கள் என்றார். All right? What did he say? He says, if you really know me, you will know the Father. பிதாவை நம்ம பிதாவை அறியணும்னா குமாரன் அறிய வேண்டும். குமாரனை அறிந்து கொண்டால் நாம் பிதாவை அறிந்து கொள்கிறோம். And this is very important. And Jesus said in John chapter 14 verse 6. அதே அதிகாரம் 14:6 ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், Jesus said, I am the way, the truth and the life. No man comes to the Father but by me. நானே வழியும் சத்தியம் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன். என்னை இல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவின் இடத்தில் வரான். Nobody can come to the Father because I am the way for you to know the Father. பிதாவை அறியணும்னா நான் தான் அந்த வழியாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு கர்த்தர் சொல்லுகிறார். And then again Jesus said in John 14:21. யோவான் 14:21 ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? Neither knoweth any man the Father except the Son, and he to whom the Son reveals him. என் கற்பனைகளை பெற்றுக்கொண்டு அவைகளை கை கொள்ளுகிறவன் என்னிடத்தில் அன்பாய் இருக்கிறான். என்னிடத்தில் அன்பாய் இருக்கிறேன், பிதாவுக்கு அன்பாய் இருப்பான். நானும் அவனில் அன்பாய் இருந்து அவனுக்கு என்னை வெளிப்படுத்துவேன். The Son reveals the Father. குமாரன் அங்கு பிதாவை வெளிப்படுத்துகிறார். குமாரன் நமக்கு வெளிப்படுத்தலைன்னா அங்கு யாரும் வெளிப்படுத்த முடியாது. And Jesus is the true revelation of God. பிதாவை அறியணும்னா ஆண்டவர் இயேசுதான், என அவர் தான் மெய்யாக வெளிப்பட்ட தேவனாக இருக்கிறார். And no wonder the Bible says in the beginning was the Word. ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது. All of us are very familiar with this wonderful scripture because that is truth. All right, where the Bible says in the beginning was the Word and the Word was God and the Word was with God. ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது. அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது. அந்த வார்த்தை தேவனாக இருந்தது. And the Bible says it is the beginning, right from the beginning. Right from the beginning. The Word is the most important thing. All right? And then verse 14 says, and the Word became flesh. அந்த வார்த்தை மாம்சமானது, கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார். And the Word dwelt among us. And he began to show the Father. பிதாவை அவர் வெளிப்படுத்தினார் என்று வாசி. So all these scriptures talking about how we could know the Father. நாம் பிதாவை அறிந்து கொள்வதற்கு வேற வழி இல்லைங்க. சரிங்களா? அவருடைய வார்த்தை ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து, அவர் நமக்கு வார்த்தையின் மூலமாக வெளிப்படுத்து. And I believe every time you dig the word, the Holy Spirit going to come there and is going to help you to unveil the Father. Because Jesus said, I will send the Holy Spirit. He will teach you into all the truth. பரிசுத்த ஆவியான இன்னொரு தேற்றவாளனை அனுப்புவேன் உங்களுக்கு. அவர் உங்களை எல்லா சத்தியத்துக்குள்ளும் வழி நடத்துவார். That's why, if you just sit doing nothing,
you will not know anything. It's only when you go to the word. All right, Jesus said, take my yoke. ஆண்டவர் என்ன சொன்னார்? என் நுகத்தை ஏற்றுக்கொள்ளு. நீ சும்மா இருந்தா உனக்கு ஒன்றும் நடக்காது. You got to do something. Jesus said, take it. Make it your own. என் நுகத்தை உன்னுடைய நுகமாக ஏற்றுக்கொள்ளு, உனக்கு சொந்தமாக ஏற்றுக்கொள்ளு. Can you understand? அதை நீ ஏற்றுக்கொள்ளு அப்படின்னு சொல்லுகிறார். You got to make the word of God your own. தேவனோட வார்த்தை நீங்க பிரியமாக, அதில் பிரியம் கொண்டு உங்களுக்கு சொந்தமாக ஏற்றுக்கொள்ளணும். ஏன்னா அந்த வார்த்தை உங்களுக்குரியது. This word is yours. All right? Now let us see what is the outcome of those people who know their God. தங்கள் தேவனை அறிந்து கொண்டவர்கள் அறிவிதனால் வரக்கூடிய பலம் என்ன? அதனால் வரக்கூடிய பலன் என்ன? What is the outcome? Number one, they shall be strong. தேவனை அறிகிறதன் மூலமாக நாம் திடம் கொள்வோம், அவர்கள் திடம் கொள்வார்கள். Remember, we are in a spiritual battle, all right, in which physical forces are not effective. நாம் ஈடுபட்டிருக்கிறது ஆவிக்குரிய போர். இந்த ஆவிக்குரிய போர்ல நாம் ஜெயிக்க வேண்டும் என்றால், போராடணும்னா மாம்சீக பலம் இதுக்கு செல்லாது. Bible says we do not wrestle with flesh and blood but against spiritual powers. மாம்சத்தோடு ரத்தத்தோடு நமக்கு போராட்டம் இல்லை, சரிங்களா? ஆவிக்குரிய பொல்லாத ஆவிகளோடு நமக்கு போராட்டம் உண்டு. And therefore the Bible says be strong in the Lord. All right? இதனால தான் கர்த்தருக்குள்ளாக பலமாக இருங்கன்னு சொல்லுகிறது. And that's what we read in Ephesians. எபேசியர்ல தான் வாசிக்கிறோம். Knowing that we have such a war, the nature of a war is spiritual, be strong in the Lord. உங்களுடைய நாம் சந்திக்கிற யுத்தம் ஆவிக்குரியதா இருப்பதால் நாம் கர்த்தருக்குள்ளாக பலப்பட வேண்டும். All right? The virus situation that we are facing is not just virus. It is spiritual war. நாம் இன்றைக்கு சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிற இந்த கொரோனா வியாதி வெறும் கொரோனா வைரஸ் மட்டுமல்ல, சரிங்களா? இது ஆவிக்கு ஒரு யுத்தம். So the Bible says be strong in the Lord. கர்த்தருக்குள் பலமாக இரு, கர்த்தருக்குள் பலமாக இரு. Be strong in the Lord because this is important. All right? Because our strength is in Him. நம்முடைய பலம் கர்த்தருக்குள்ள இருக்கிறது. ஆகவே we can draw, all right, we draw our strength from the Lord. நாம் என் தேவனிடத்திலிருந்து என் பலத்தை பெற்றுக்கொள்கிறேன். அவரே எனக்கு பலமாக இருக்கிறார். He is the source of my strength. The power comes from on high. உன்னதத்திலிருந்து பலம் உங்கள் மேல் வரும் என்று அப்போஸ்தலர் நடபடிகளில் வாசிக்கிறோம். That power is not from the earth. That power is from above. நமக்கு தேவைப்படுகிற பலம் பூமியில் எங்கேயும் கிடையாது. அது உன்னதத்திலிருந்து வரக்கூடிய பலம். That's why we need to engage with God. Those of you who have received and been filled with the Holy Spirit, continue to pray in tongues. Or spend hour in praying in the Spirit, because when you pray in the Spirit, you are edifying yourself. ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு பரிசுத்தாவி பெற்றவர்கள் அந்நிய பாஷையில் அதிகமாக ஜெபியுங்கள். ஏனென்றால் அந்நிய பாஷையில் ஜெபிக்கிறவன் தனக்குத்தானே பக்தி விருத்தி உண்டாக்குகிறான். Edifies you, strengthens you. All right? And that is a spiritual exercise. And that's what the Bible says. The next, they will do great exploits. அடுத்தது அவர்கள், சரிங்களா, பெரிய காரியங்களை செய்வார்கள். அவர்கள் பெரிய காரியங்களை, மகத்துவ காரியங்களை அவர்கள் செய். the whole book of Hebrews chapter 11, எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரம் is talking about great exploits were done by men who know their God. தங்கள் தேவனை அறிந்த மக்கள் எப்படியெல்லாம் பெரிய சாதனை செய்தார்கள். It took only 300 men for Gideon to fight over 135,000 of the Midianites. கிதியோனுக்கு இருந்த படை 300 பேர் தான். அந்த 300 பேர் படையை வைத்து 135,000 மேதியானியருடைய படைகளை தோற்கடித்தார். யார்? கிதியோன். Because Gideon, he heard God, he have seen the angel of God, and from there he got the strength. All right? Now we talk about Barak, who was went along with Deborah. Deborah கூட பாராக் என்பவன் போகிறான். All right? Even he routed the forces of Sisera and many of his chariots. சிசேராவுடைய பல ரதங்களை அவன் நொறுக்கி போட்டான். சாதாரண மனுஷன்தான், ஆனால் அவன் சென்றான். We talk about Samson.
சாம்சனை குறித்து நான் வாசிக்கிறோம். Alright? With just a jawbone of a donkey, he killed about 1,000 Philistines. ஒரு கழுதையினுடைய எலும்பை எடுத்து, சரிங்களா, அவன் 1000 பிலிஸ்தியர்களை கொன்று போட்டான் என்று நான் வாசிக்கிறோம். He destroyed them. And the Bible goes on and goes on, talks about great exploits were done, carried out by the men because they know their God. தங்கள் தேவனை அவர்கள் அறிந்திருந்தார்கள். ஆகவே பெரிய காரியங்களை அவர்கள் சாதித்தார்கள் என்று நான் வாசிக்கிறோம். Now, the bottom line question today that I will ask you, do you know your God? இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட கேட்கிற கேள்வி என்னன்னா, உங்கள் தேவனை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்களா? Do you know your God? Alright? உங்கள் தேவனை எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள்? How much you know your God? You know, to know God is the most important thing in our life. நம்முடைய தேவனை அறிந்து கொள்வது தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில மிக முக்கியமானது. And Jeremiah chapter 9 verses 23 and 24 says like this. எரேமியா 9ஆம் அதிகாரம் 23 24 வசனங்களிலே இப்படி சொல்லுகிறது. It's very beautiful. It says, let not the wise man glory in his wisdom, let not the mighty man glory in his might, let not the rich man glory in his riches, but he that glorieth, let him glory in this, that he knows me, that I am the Lord, that exercises loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. ஞானி தன் ஞானத்தை குறித்து என்ன செய்யணுமா? எரேமியா 9:23 ஞானி தன் ஞானத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம், பராக்கிரமன் தன் பராக்கிரமத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம், ஐஸ்வர்யவான் தன் ஐஸ்வர்யத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம். மேன்மை பாராட்டுகிறவன் பூமியிலே கிருபையும் நியாயத்தையும் நீதியையும் செய்கிற கர்த்தர் நான் என்று என்னை அறிந்து உணர்ந்திருக்கிறதை குறித்தே மேன்மை பாராட்ட கடவன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். இவைகளின் மேல் பிரியமாய் இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். Oh, God says, this is what I am pleased with. When somebody who knows their God, somebody rejoices, they know their God. தங்கள் தேவனை அறிந்திருக்கிற மனிதனாக என் தேவனை அறிந்திருக்கிறேன் என்பது காரியத்தில் அவன் பெருமை அடைகிறான். அதாவது அவன் சந்தோஷம் அடைகிறான், அவன் திருப்தி அடைகிறான். ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இதில் தான் நான் பிரியமா இருக்கிறேன், இதில் தான் நான் பிரியமா இருக்கிறேன். So now you know what God is pleased with. ஆண்டவர் எண்ணத்தை குறித்து அவர் விரும்புகிறார்னு உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ ஆண்டவர் நம்மை குறித்து விரும்புகிறது, எதிர்பார்க்கிறது அவர் அறிய வேண்டும். Spend the time and the opportunity that God has given in this season to know Him. தேவனை அறிகிற அறிவில நான் வளரணும், அவரை நான் அறிந்து கொள்ளணும்னு சொல்லி கர்த்தருக்கு உங்களை முழுவதுமாக ஒப்புக்கொடுங்கள். மறுபடியும் நான் வாசிக்கிற சங்கீதம் 46:10 நீங்கள் அமர்ந்திருந்து நானே தேவன் என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஜாதிகளுக்குள்ள உயர்ந்திருப்பேன், பூமியில உயர்ந்திருப்பேன். I will be exalted in the earth. That's why you got to know how to be still and know that I am God. All right? தேவன் எவ்வளவு பெரியவர் என்று நாம் அறிந்திருக்க வேண்டாம். It is so important for us to know our God. And I would encourage each one of you this day to set aside time to know God. In தேவனை நாம் எப்படியாவது அறிந்து, is a great treasure. It's a treasure of a great value, knowing God. தேவனை அறிந்து கொள்வது நாம் பெற்றுக்கொள்ளுகிற மகா பெரிய செல்வத்தில், திரவியத்தில் மகா பெரிய விலை உயர்ந்தது. And I want each one of you to know, to bring your heart to God and say, God, I want to know you. இந்த ஊரடங்கு சட்டம் போடப்பட்டிருக்கிறது.
இந்த காலகட்டத்தில் நமக்கு நிறைய நேரங்கள் இருக்குது. இந்த நேரத்தை நாம் இன்னும் அதிகமாக பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்வோம். இதுவரைக்கும் பைபிளை வாசிக்காத அளவுக்கு வாசிங்க. Read the Bible as if you never read before, the way that you never read before, in a very special way. Alright? இன்னும் அதிகமாக. Let us not give any excuses. நாம் எந்த சாக்கு போக்கும் சொல்லாதபடிக்கு இருதயத்தை ஊற்றுவோம். Find a place in a house. Find a moment where you can shut yourself and be alone. தேவனோடு தனித்து இருக்க உங்களோட வீட்டில் முடிஞ்சா இடம் இருந்தால் பார்த்து தேவனோடு தனித்து இருக்க பாருங்கள். Wake up early. அதிகாலமாக ஏந்திரிங்க while others are sleeping. Alright? Quietly read the word. அமைதியாக கர்த்தரோட வசனத்தை வாசிங்க. God will give you some creative ways, especially when your heart is seeking Him. You will know the way. உங்களோட இருதயம் கர்த்தரை தேடும் பொழுது கண்டிப்பாக நீங்கள் கர்த்தர் இன்னார் என்பதை அறிந்து கொள்வீர்கள். Therefore, I would encourage you continue to seek the face of God. கர்த்தருடைய திருமுகத்தை தொடர்ந்து தேடுங்கள். அவர் உங்களை சந்திப்பார், உங்கள் மேல கிருபையுள்ளவராய் இருப்பார். And God will certainly be with you. All right, He will strengthen you. Let us pray. ஜெபிப்போம். Father, we thank you for the call, for making your desires to known to us, that you want us to know you, that you are God. நீரே தேவன் என்று நாங்கள் அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர் என்பதை எங்களுக்கும் உடைய வார்த்தையின் மூலமாக வெளிப்படுத்தியதற்காக நன்றி பிதாவே. And I thank you, Father, for every individual who have joined from far and near. Even as we have received your word this morning, we surrender our hearts. We set apart our hearts just to know you. அருகிலிருந்து தூரத்திலிருந்து வந்து உடைய வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் தங்களுடைய இருதயத்தை உமக்காக ஒப்பு கொடுத்து உண்மையை அறிய வேண்டும் என்ற வாஞ்சை உள்ளத்தில் எழும்ப கிருபை தாரும் என்று கேட்கிறேன். The words that we have studied today, Father, we pray that the Holy Spirit will continue to quicken and bring Jesus and show Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவை நாங்கள் அறிகிற அறிவில் வளர அவரை வெளிப்படுத்த வேண்டும். பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களுக்கு வழி நடத்த உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறோம். We thank you, Father, for all your goodness. We thank you for the divine health and your favor that is upon each one of us. எங்கள் ஒவ்வொருத்தர் மேலும் நீர் கொடுத்திருக்கிற அந்த மகாபெரிய தயவுக்காக, இந்த சுகத்துக்காக, பலத்துக்காக நாங்கள் நன்றி என்று சொல்லுகிறோம். Father, I bless your people in the name of Jesus today, that every family be insulated by your favor, by your protection. இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பமும் உம்முடைய பலத்தினாலும் உம்முடைய தயவினாலும் மூடப்பட்டு காக்கப்பட்டு இருப்பதாக என்று நான் இவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன். That your peace will remain in this home. உம்முடைய சமாதானம் இந்த வீடுகளிலே காணப்படும். The fellowship of the Holy Spirit will be upon them. பரிசுத்த ஆவியினுடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம் இவர்கள் ஒவ்வொருத்தரோடு கூட இருக்கும் என்று நான் அறிக்கையிடுகிறேன் ஆண்டவரே. Lord, we thank you for the privilege that you have given to us. Even in the moment of crisis, we can be so confident and rest in you, knowing that you are God. எங்களை சுற்றிலும் பயங்கர பூசல்களும் சவால்களும் காணப்பட்டாலும் நீரே கர்த்தர் என்று நாங்கள் அறிந்து கொள்ள நீர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற அந்த மகா பாக்கியமான கிருபைக்காக நன்றி. I bless every child, every little children, every homes. ஒவ்வொரு வீடுகளிலும் இருக்கிற சிறு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிக்கிறேன். That they will continue to grow in your wisdom and in your understanding. அறிகிற அறிவிலும் ஞானத்திலும் இந்த ஊர் சிறு பிள்ளைகள் கூட வளர்ந்து அவர்கள் கனி கொடுப்பார்கள் என்று நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன். Thank you for every parents. ஒவ்வொரு பெற்றாருக்காக நன்றி. Father, may your wisdom continue to flow to us. உம்முடைய ஞானம் எங்கள் மேல் தொடர்ந்து வர வேண்டும் என்று கேட்கிறோம். I bless everyone in Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்தில் ஆசீர்வதிக்கிறேன் வல்ல பிதாவே. ஆமென்.